بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ جی، میں جن شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ میں ابھی فی الحال ان کی بچپن جو گزرا ہے یا ان کی جو لائف گزری ہے، میں اس کے حساب سے آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام کے راستے میں آئے کیسے اور پھر انڈیا سے باہر گئے کیوں۔ یہ تمام تر جو معلومات ہیں، جو یہ تمام تر راز ہیں، میں ان راز سے پردہ اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں وہ باتیں بتاؤں گا جو آج تک آپ نے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنی ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی تاریخی لمحہ ہے، بہت بڑا لمحہ ہے کہ عالم اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت، عظیم ترین دائی، بہت بڑے مناظر اور خاص طور پر تقابل ادیان کے بہت بڑے ایکسپرٹ اور اپنے مقابل یعنی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے نہ صرف بات کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں بلکہ انہیں شکست دینے کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ ٹریول کر چکے ہیں اسلام کی خاطر، مناظروں کی خاطر۔ عالمی سطح پر کوئی اسلامک عالمی داعی کا فہم رکھنے والا شخصیت اور محبوب ترین ہونے کی شخصیت کا کوئی دعوے دار ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ ہے تو وہ صرف اور صرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ میں آج ان کے بارے میں کچھ حقائق سے پردہ اٹھانے والا ہوں، ان کی نجی زندگی سے کچھ پردے اٹھانے والا ہوں۔ Who is ڈاکٹر ذاکر نائک؟ کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ 18 اکتوبر 1965 میں پیدا ہونے والا ایک ہکلا بچہ جو کہ صحیح طرح سے بول نہیں سکتا تھا، جو ہکلاتا تھا، جو اپنا نام تک صحیح طرح نہیں بتا سکتا تھا، وہ بچہ پوری دنیا پر پھیل جائے گا، چھا جائے گا، مذہبی اسکالر بن جائے گا، کون جانتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خود ہی بتاتے ہیں کہ جب اسے پیٹر پبلک اسکول میں پڑھتے تھے تو اس اسکول میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا جو کہ پبلک سپیکنگ کے لحاظ سے ہوتا تھا، جس میں وہ ہمیشہ ہی ہکلانے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے تھے، اور پھر ان کے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ ان پر ترس کھا کر انہیں پاس کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ٹیچرز جانتے تھے کہ یہ ہکلا ہے، یہ بول تو سکتا نہیں ہے، اپنا نام بھی صحیح طرح سے نہیں بتا سکتا، تو یہ کیسے جو ہے نا پبلک سپیکنگ کا جو ہے نا وہ اپنا سبجیکٹ کر پائے گا، تو اس لیے وہ اسے پاس کر دیتے تھے۔ مزید ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب کا جو بچپن میں سپنا تھا، جو ان کا خواب تھا، جو ان کا ایم تھا، جو وہ چاہتے تھے کہ میں سپورٹس میں جاؤں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں سپورٹس میں آگے جاؤں، لیکن وہ پورے سکول کے کیریئر میں کبھی بھی سپورٹس میں آگے نہیں جا پائے۔ اور پھر جب یہ کالج میں گئے تو انہوں نے پھر اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ 10 کلومیٹر جو لمبی ریس ہے، اس کا جو ریکارڈ ہے وہ کیا ہے؟ تو دوست ہنسا اور اس نے کہا کہ تم سیدھا چل کے دکھا دو، یہی بہت بڑی بات ہے، تم کیسے بھاگو گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بات کو چیلنج کے طور پر لیا اور انہوں نے محنت کی، اور 10 کلومیٹر کی ریس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے گولڈ میڈل جیتا۔ جی، پہلے آپ کو پتا تھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ 1992 میں ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ اسلامی تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن انہوں نے انڈیا کیوں چھوڑا جبکہ ان کا گھر تھا، ان کا آبائی گھر تھا، انہیں محبت ملتی تھی، لاکھوں ہندوؤں کو انہوں نے مسلمان کیا، وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، پھر کیوں چھوڑا؟ ہوا یوں کہ ڈاکٹر صاحب مکہ میں موجود تھے تو ڈاکٹر صاحب کو پتا چلا کہ ان کے اوپر کیس ہو چکا ہے اور ان کی پوری پراپرٹی جو ہے نا اس کو بین کر دیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اتنا بڑا کیس بن گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو انڈیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور ان کی جائیدادوں کو سیل کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر بے بہا درجنوں پرچے کاٹے گئے اور انہیں انڈیا آنے پر روک دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب مکہ سے سیدھا ملیشیا چلے گئے اور آج تک دوبارہ انڈیا نہیں لوٹے۔ دو مین ریزن ہے جس وجہ سے انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور ایک ہندو ملک میں رہ کر ہندوؤں کو مسلمان کرنا صادر ہے، پھر ان کے اوپر گرج تو پڑے گی نا اور ان کے اوپر اثر تو ہوگا، لیکن انہوں نے پھر انہیں نکالنا تو تھا۔ ہوا یوں کہ 21 جولائی 2016 کو بنگلہ دیش میں ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر 21 فارنر مارے جاتے ہیں، بہت سخت اور کشیدہ صورتحال ہوتی ہے، اور 3 جولائی کو بنگالی اخبار میں یہ چھاپا جاتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھا، ان میں سے جو ایک دہشت گرد تھا، اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو فالو کر رکھا تھا، سبسکرائب کر رکھا تھا۔ اس خبر کو اتنا اچھالا گیا کہ دنیا میں نمبر 1 ٹرینڈ بن گیا اور کہا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب از اے ٹیررسٹ۔
क्योंकि किसी टेररिस्ट ने उन्हें फॉलो किया हुआ था। बहरहाल आप हैरान होंगे, इसी बात को जो है ना बुनियाद बनाकर डॉक्टर जाकिर नायक साहब की जो है ना प्रॉपर्टी को, जायदाद को सील कर दिया गया और उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। जिस जज के पास ये केस था तो उस जज ने बड़ी तारीखी जुमले का है कि उन्होंने कहा कि मैंने इसके इतने बयानात सुने, इसकी इतनी वीडियोस देखी, इसने कभी भी अपनी वीडियो के अंदर कोई इंतशार फैलाने वाली बात नहीं की। फिर उस जज का जो है ना कहना था कि आप लोग मुझे कोई एक ऐसी बात बताएं जिसके अंदर कोई ऐसी वीडियो दिखाएं जिसके अंदर उन्होंने जो है ना दहशतगर्दी को प्रमोट किया हो या दहशतगर्दी के हक में बोले हो। बहरहाल जब हुकूमत ये बात साबित ना कर पाई तो उनकी डॉक्टर साहब की प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे हो गया, लेकिन आज तक डॉक्टर साहब इंडिया नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर साहब का कहना था कि अगर ये लोग, ये इंडिया वाले अगर मेरे लिए रेड कारपेट भी बिछा दें और मैं चला जाऊं, लेकिन मुझे इनसे फिर भी खतरा है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर साहब दीन की तरफ कैसे और क्यों आए। तो इस पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैं तो एक आम बंदा था, 2 से 3 नमाजें मैं पढ़ लिया करता था, कोई मैं ज्यादा जो है ना परहेजगार नहीं था, मैं कोई 5 वक्त का नमाजी नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब के वालिदैन के दोस्तों में एक आंटी थी बकौल डॉक्टर साहब के, कि आंटी ने मुझसे पूछा कि आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं दिन में 2 से 3 नमाजें पढ़ता हूँ। तो फिर उस आंटी ने कहा कि अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहते हो तो फिर एक टास्क लो और तुम देखना कि 40 दिन अगर ये टास्क पूरा करोगे तो उसके बाद तुम बेहतरीन और 5 वक्त की नमाज पढ़ने के आदी हो जाओगे। टास्क ये था कि जब तुम फजर की नमाज पढ़ो तो उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करो कि या अल्लाह पाक मेरी ज़ुहर की नमाज भी अदा हो जाए। जब ज़ुहर की नमाज पढ़ो तो उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि या अल्लाह मैं असर की नमाज भी पढ़ पाऊँ, इस तरह मगरिब की और इस तरह इशा भी। और इस तरह करने के बाद डॉक्टर साहब वाकईतन जो है ना 5 वक्त के नमाजी बन गए। और 1991 में डॉक्टर साहब जो है अपनी जो है ना मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के बाद पहली दफा पाकिस्तान है जब इन्हें कोई नहीं जानता था, वो एक अजनबी की शनाख्त से आए थे और वो मिलने आए थे जनाब डॉक्टर इसरार साहब से, क्योंकि वो डॉक्टर इसरार साहब को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। डॉक्टर इसरार साहब दूसरे वो शख्स हैं जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब पर मजहबी इन्फ्लुएंस रखते हैं, यानी उनकी जो आंटी थी उसके बाद डॉक्टर इसरार साहब ये दूसरे शख्स हैं जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब पर मजहबी इन्फ्लुएंस रखते थे। डॉक्टर जाकिर नायक साहब जब डॉक्टर इसरार साहब से मिले तो उनसे कहा कि मैं दावत तबलीग, दीन की तबलीग का काम शुरू करना चाहता हूं। तो डॉक्टर इसरार साहब ने कहा गुड टू गो का पैगाम दिया कि ठीक है आप करें। तो फिर उसके बाद 1992 में डॉक्टर साहब ने इस दावत इस्लाम का काम स्टार्ट किया। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने इस कैरियर के अंदर ना सिर्फ लाखों लोगों को मुसलमान किया बल्कि बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं से टकराए भी। उन मजहबी पेशवाओं में से 2 ऐसी भी शख्सियात थी जिनमें से एक श्री श्री रविशंकर जो के लाखों के मजमों को लाइव एड्रेस किया करते थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने जो है ना श्री श्री रविशंकर को शिकस्त दी। और दूसरा जो शख्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, इसका नाम था जी विलियम गैम्बल्ट। मैं अपनी पहले भी इस वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूं, जिसने कुरान और मॉडर्न साइंस बुक के ऊपर डॉक्टर साहब के साथ मुनाजरा किया और डॉक्टर साहब ने इन्हें भी शिकस्त दी। इसके अलावा 2007 से डॉक्टर साहब कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहे, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो होने वाला बयान था वो करबला के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। उसके अलावा वैसे डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो हैं सॉफ्ट पर्सनैलिटी के तौर पर जाने जाते हैं। वो मौलवी नहीं डॉक्टर है, वो मुकर्रर नहीं रिसर्चर है, वो शिया इस्माइली सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी नहीं मुस्लिम है बल्कि दाई इस्लाम है। वो इलाकाई नहीं आलमी निशान है, मुसलमानों को काफिर करार नहीं देता, वो काफिरों को इस्लाम समझाता है और मुसलमान बनाता है। वो मसलक की दुकान नहीं इस्लाम की लेबॉर्ट्री है जहां आलमी मज़ाहिब को एक्सपेरिमेंट टेस्ट और प्रूफ के बाद नकली और इस्लाम को असली साबित करता है। कौन कहता है आप उसे माने? लाखों के मजमे के बाद खड़ा होकर वो मनाता ही नहीं, अहले दानिश को अंकश बदनदा होने पर मजबूर कर देता है। बगैर किसी किताब कंप्यूटर मुआविन के कुरान सूरा नंबर फला आयत नंबर फला ता फला तर्जमा ये है, हदीस फला किताब फला बाब हदीस नंबर, बाइबल भगवत गीता कौन सी दलील कौन से पेज पर कौन सी, हर चीज वो बगैर किसी कंप्यूटर बगैर किसी मुआविन के बता देता है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।